કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચેના ગઠબંધનની આજે થઈ શકે છે સત્તાવાર જાહેરાત। કોંગ્રેસ અને આપ ગઠબંધનની જે વાતો સંભળાઈ રહી છે, છેલ્લા 4 દિવસથી જે ચર્ચાઓનો દોર ચાલી રહ્યો છે, તો આજે આ ગઠબંધનની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે। કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચેના ગઠબંધનની જાહેરાત કરવામાં આવશે અને લોકસભાની ચૂંટણી બંને મળીને લડી શકે છે। જે ચર્ચાઓનો દોર ચાલુ થયો છે, ખાસ જો ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે, સવારે 11:30 વાગે કોંગ્રેસ અને આપની સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ રહેશે, જેમાં આ નિર્ણયને જાહેર કરવામાં આવી શકે છે। ગઠબંધનની સત્તાવાર જાહેરાત થશે। ગુજરાતની 26 બેઠકોમાંથી 2 બેઠકો કોંગ્રેસ છોડી દે અને આપ લડે તેવી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે। સત્તાવાર જાહેરાત થવાની બાકી છે। ભરૂચ અને ભાવનગર બેઠક માટે આ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, તો અન્ય રાજ્યોમાં પણ આ પ્રકારે ગઠબંધન સાથે ચૂંટણી લડી શકે છે। કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી ચંદીગઢ સહિતના રાજ્યોમાં આ પ્રકારે ચૂંટણી લડવાની વાતો થઈ રહી છે, ત્યારે કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચેના ગઠબંધનની આજે સત્તાવાર જાહેરાત થઈ શકે છે। આજે સવારે 11:30 વાગે કોંગ્રેસ અને આપની સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ યોજાશે, જેમાં આ જાહેરાત કરવામાં આવશે। ગુજરાત સહિત દિલ્હી અને હરિયાણા તેમજ ચંદીગઢની બેઠકને લઈને પણ એલાન કરવામાં આવશે। આ વિશે વધુ માહિતી આપવા આપણી સાથે જોડાई चुके हैं हमारा संवाददाता जैनेन्द्र, क्या जानकारी मिल पा रही है आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेके? कौन कौन से राज्य में ये मिलकर चुनाव लड़ सकती है? देखिए, बड़ा अपडेट यही है कि आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता करने वाले हैं, और जिसमें कि वो ऐलान करेंगे सीट बंटवारे का। दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में और गोवा में। इन हम कहें तो इन 5 राज्यों और कुल मिलाकर केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। पंजाब में दोनों पार्टियां आमने सामने लड़ेंगी, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की 26 सीटों में से 2 सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी, और लगातार एबीपी अस्मिता दर्शकों को बता रहा है कि काफी पहले से बता चुका है कि आम आदमी पार्टी भरूच और भावनगर सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की 24 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करेगी। तो सीट बंटवारे का ये जो फार्मूला है, जो सूत्रों के हवाले से हम पहले से जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को, इसका आधिकारिक ऐलान, ऑफिशियल ऐलान, अनाउंसमेंट सुबह 11:30 बजे दिल्ली में कर दिया जाएगा। और इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर हम कहें तो पहले यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा किया गया, अब से कुछ दिनों पहले ही उसका ऐलान किया गया, और आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में सीटों का बंटवारा जो उन्होंने तय किया है उसका ऐलान करने वाले हैं। और एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, गुजरात के लिहाज से गुजरात की 26 सीटों में से भावनगर और भरूच आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है और बाकी सीटें कांग्रेस लड़ने जा रही है। तो आधिकारिक ऐलान सुबह 11:30 बजे कर दिया जाएगा। जी, दूसरी बात जैनेन्द्र, कि अगर ये गठबंधन का ऐलान होता है, बाद में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति भी बदल सकती है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए, दोनों ही पार्टियां अगर साथ आती हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी की चुनौती जो है वो बढ़ने वाली है। हालांकि अगर हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो अगर हम गुजरात के लिहाज से कहें तो गुजरात में बीजेपी ने लगातार 2 लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया है और प्रधानमंत्री मोदी खुद गुजरात से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति गुजरात के लिहाज से बहुत मजबूत है, लेकिन दोनों पार्टियों को ये महसूस हुआ कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप करेगी। इसी वजह से दोनों पार्टियां साथ आई हैं। अब देखना यही है कि क्या दोनों साथ में मिलकर बीजेपी को कुछ सीटों पर हराने में कामयाबी हासिल करेंगे या नहीं। और निश्चित तौर पर अब बीजेपी इन दोनों ही पार्टियों को टारगेट करेंगी कि दोनों पार्टियां जो है वो बीजेपी को रोकने और हराने के लिए मकसद से साथ आई हैं, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की रणनीति तो जरूर बदलेगी, लेकिन उससे पहले तो एक बड़ा बदलाव यही आया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो मिलकर चुनाव लड़ेगी ये 5 राज्यों में। जी, धन्यवाद आपका जैनेन्द्र जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टीના ઈસુદાન ગઢવી આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। ઈસુદાનભાઈ, આપની શું પ્રતિક્રિયા જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન? બિલકુલ, જે રીતે દેશ બચાવવાની વાત છે, દેશનું લોકતંત્ર બચાવવાની વાત છે, ત્યારે હંમેશા પાર્ટીઓથી ઉપર વિચારીને દેશનું વિચારવું પડતું હોય છે। દરેક કાર્યકર્તાઓએ વિચારવું પડતું હોય છે, દરેક લીડરે વિચારવું પડતું હોય છે અને શીર્ષ નેતૃત્વએ પણ વિચારવું પડતું હોય છે। તમે જોયું હશે કે જે રીતે ચંદીગઢમાં જે હાલત થઈ
સુપ્રીમ કોર્ટે આ તો ઠીક છે કે આપણે લોકશાહીને બચાવી, નહીં તો કેન્દ્ર સરકારને રાષ્ટ્રપતિશ્રીને બચાવવાની છે અને ચૂંટણી પંચની બચાવવાની જવાબદારી છે. એ લોકોને આપણે ચૂંટીને બેસાડ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટનું કામ આવી રીતે દરેક વાતમાં લોકશાહી બચાવવા માટે છે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી જવું પડે તો દુર્ભાગ્યપૂર્ણ કહેવાય. એટલે 36 વોટમાં પણ કઈ રીતે ભાજપે સામ દામ દંડ ભેદ બધું અપનાવીને તોડવાની બધું જે કોશિશો કરી, ઓપરેશન લોટસ ચલાવીને, એટલે બહુ જ દુઃખદ છે. અમને ચિંતા એ છે કે 2024 પછી લોકતંત્ર બચશે કે કેમ, એના ભાગરૂપે આમ આદમી પાર્ટીને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન થયું છે. અને હું પહેલા પણ કહેતો હતો કે એક છાપ હતી કે ભાઈ કે આમ આદમી પાર્ટીના કારણે વોટ તૂટ્યા, તો મેં કીધું સાથે આવો, હાલો સાથે આપણે લડીએ, કારણ કે ભાજપની તાનાશાહી સામે લડવાનું છે. અને કોંગ્રેસના સ્વાભાવિક છે કે પ્રદેશના કેટલાક નેતાઓ નારાજ હોય, સ્થાનિકના કેટલાક નેતાઓ નારાજ હોય, એમાં આમ આદમી પાર્ટીના કેટલાક નેતાઓને જે ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છા હોય એમાં થોડી નારાજગીઓ આવતી હોય છે. પણ દેશનું જયારે વિચારવાનું હોય છે ત્યારે સ્વાભાવિકપણે બહુ લાંબા ગાળે વિચારવાનું હોય છે. અને એના ભાગરૂપે જ આજે ખુશીના સમાચાર આવશે. બધા લોકોને એવું હતું કે ગઠબંધન નહીં ટકે. પણ હું પહેલા દિવસથી કહેતો હતો કે જે રીતે એક મેચ્યોરિટીથી માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી, માનનીય ખડગેજી, માનનીય રાહુલજી જે રીતે જઈ રહ્યા હતા, કારણ કે હું તો પ્રદેશ અધ્યક્ષ છું, સાથે સાથે નેશનલ ટીમ સાથે પણ સંકળાયેલો છું અમારી, એટલે અમારી કોર મિટિંગો થતી હોય છે. એમાં બહુ ક્લિયર કટ હતું મેસેજ. ઈસુદાનભાઈ, બે બેઠકની વાત છે, ભરૂચ અને ભાવનગર બેઠક. ભરૂચમાં વાત છે કે ચૈતર વસાવા આમ આદમી પાર્ટી તરફથી લડશે અને કોંગ્રેસ એ સીટ છોડી દેશે. પણ જે રીતના મુમતાઝ પટેલની નારાજગી, સમર્થકો, એ જોતા અત્યારનું વાતાવરણ થોડું અલગ લાગી રહ્યું છે, રાજકીય વાતાવરણ. બેન, સ્વાભાવિક છે. મેં કીધું કે દરેકની લાગણી હોય છે, દરેકની ભાવના હોય છે. ઇવન અમારા ઘણી જગ્યાએ અમે પણ સ્ટ્રોંગ છીએ, બરાબર છે. એ જગ્યા ઉપર પણ અમારા કાર્યકર્તાઓ અત્યારે ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે. એને પણ નારાજગીઓ આવે, એમના પણ મારી પાસે ફોન આવતા હોય છે. તો એ પ્રદેશ અધ્યક્ષની જવાબદારી છે, શીર્ષ નેતૃત્વની જવાબદારી છે કે તમામ કાર્યકર્તાઓને, તમામ લીડરોને, તમામ સ્થાનિક નેતાઓને આપણે સાથે લઈને દેશનું વિચારીએ. આજે સ્વાભાવિક છે કે મેં તો જે સીટની માંગણી મૂકી હતી અમે અમારી પ્રદેશની ટીમે કારોબારીએ, બરોબર છે. પછી એમાંથી જે સીટ આવશે અમને શીર્ષ નેતૃત્વને અમારે માન્ય છે, અમારું શીર્ષ નેતૃત્વ, કારણ કે એ લોકો લાંબુ ગાળો વિચારીને અત્યારે ચાલી રહ્યા છે. મેં તો પ્રપોઝલ મૂકી છે, પેટા ચૂંટણીમાં પણ લાગુ પડશે. આ સંભાવના છે, આજે આવી જશે ક્લિયર કટ. અમે પેટા ચૂંટણીમાં પણ અમે ડિમાન્ડ કરી છે કે ભાઈ આપણા બે આ ભાજપમાં જે જાય છે ધારાસભ્યો, એને એવું છે કે અમે ચૂંટાઈ જશું, જો આપણે એક લડીશું તો ભલે જોઈ લઈએ. કયો પછી, કારણ કે ધારાસભ્ય બનવું કઈ સહેલી વાત છે. 10-10, 15-15 વર્ષ સુધી મહેનત કરતા હોય ને કાર્યકર્તાઓ, ત્યારે ધારાસભ્યનું ટિકિટ મેળવવાનું સપના જુએ છે. અને પટ કરતા લોકો ટિકિટો રાજીનામા આપી અને દેશને પ્રજા ઉપર બીજી વાર ચૂંટણીઓ થોપે છે ભાજપના ઈશારે. એમને ખબર પડી જશે, પાણી બધાનું મપાઈ જશે. એટલે મેં એ પણ પ્રપોઝલ મૂકી છે કે ગુજરાતમાં લોકશાહી બચાવવી હોય તો આ પણ એક પ્રપોઝલ છે કે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી ગઠબંધનની આજે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત થાય છે. ઈસુદાનજી, આભાર આપનો અમારી સાથે વાત કરવા બદલ.